सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। सच नूं मिटाउण वाले अक्सर आप ही खुद मिट जाते हैं ते सच सच रहिंदा है, झूठ खत्म हो जाता है। अपनी आम भी एक कहावत हुंदी आ जी, झूठ दा एक स्वाद ही आ, जीभ दा रस ही आ गंदे काम करन दा, पर उहदे विच असली ताकत असली एनर्जी नहीं है। ते जिहड़ी असली शक्ति आ, एनर्जी आ, ताकत आ, वो सच दे नाल मिल के आ। सच गोडियां तो टुट गया, मोढियां तो टुट गया, ढूह तो टुट गया, गिट्टियां तो टुट गया, पर फिर भी सच की जित हो जाती है। झूठ गोडे गिट्टे ढूह मोढे करके नरोआ तकड़ा ताकतवारा, पर सच नालों फिर भी कमजोर है। ये एक रब्बी कानून आ, कुदरत का नियम आ। हुण जिन्ने हल्ले कर रहे ने, चाहे वो पहाड़ी राजे ने ते चाहे वो मौके दी मुगल हुकूमत है, दिल्ली औरंगजेब दरबार विचों चढ़ चढ़ आउंदे ने। टैक्स का रूप, कदे किस चीज़ का रूप, कदे किस चीज़ का रूप, वो आपां सारे समझदे इस गल नूं। सो इसलिए ये घेरा जदों पिया ना, ते 2 महीनों के घेरे दे विच ये गुरु साहब दा कुछ भी ना बिगाड़ सके। की बिगाड़ना है ना, झपट भी हुंदी आ, पर गुरु के सिख रब्बी प्यारे अक्सर जिन्हां ने गुरु नानक साहब दे सिद्धांत नूं अपनी जिंदगी दे विच लागू कीता ना, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, जिन्हां दी जिंदगी दे विच गुरबाणी रोम रोम विच बस चुकी है ना, जिन्हां दा इतिहास वो आ जिहड़ा तत्ती तवी ते बैठ के भी कह रहा गा तेरा कीया मीठा लगा, भला उन्हां ने ये छोटियां मोटियां झपटां तो की डरना। अक्सर होया कि आपां नूं पता, हंब गए, खेड़ा छड्ड गए। गुरु साहब नूं कहा भी तुसीं आनंदपुर साहब छड्ड जाओ। सच्चे पातशाह ने सुनेहा दिता, कमले होए हो, मेरे बाप ने कोई किसी दी जंगीर ते कब्जा नहीं कीता, जायदाद ते किसी थां ते धक्के नाल जबरदस्ती कब्जा नहीं कीता। छड्ड जावांगे जे धक्के ना बैठे होवणगे, पर मेरे बाप धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने ये जमीन मुल खरीदी आ। नंबर 2 ते असी किसी दा कुछ बिगाड़ नहीं रहे, ये भी गल नाल, पर ये छडवाउण दा मतलब की है, सिर्फ भी साडी हेठी हो रही आ। झूठ दे पैर नहीं हुंदे गे, भी झूठ दा पाज उगड़ रहा गा। साडियां कमियां दुनिया दे विच जग जाहर हो रही ने, आही गल आ। अज भी सेम उही कहानी आ। झूठ दा जिहड़ा ग्रुप आ वो बहुत वड्डा गा, 1 2 3 5 7 धड़ियां दे विच आ, वो इकट्ठे ने। सच दा कोई, दुनिया दा हमदर्दी कोई, वो एक पासे है। बस सिर्फ इन्नी गल ही आ, बिगाड़िया कुछ नहीं, दबिया कुछ नहीं, खराब कुछ नहीं कीता। तां साहब सच्चे पातशाह ने बहुत ज्यादा ठरमे दे नाल ये जवाब दिता, ये कदे भी नहीं हो सकता जिन्ना मर्जी तुसी जोर ला लो, जिन्ना मर्जी। हाँ, कोई कमी कढ़ दो, औगण कढ़ दो, झट आनंदपुर साहब छड्ड जावांगे, पर नहीं, कोई चारा नहीं चलिया। उस तो बाद अगली चाल इन्हां ने खेडी आ, टिक के नहीं बैठ रहे, क्योंकि जिहड़ा झूठ दा आशिक हुंदा ना, वो दिन रात कल्पना दी जिंदगी जिउंदा, कल्पना नहीं उहदी जिंदगी चों खत्म हुंदी गी।
दिन रात भटकना दे विच की करना चाहिदा, की होना चाहिदा, 24 घंटे वो कोई ना कोई थां लभदा रहिंदा गा। हुण इन्हां ने विਉਂਤ बनाई, सारे पहाड़ियां ने, रंगड़ा ने, भी आनंदगढ़ दे किले नूं आपां केरा अपने कब्जे च ले लईए। मतलब आनंदगढ़ दे दरवाजे नूं आपां तोड़ दईए। जदों 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 एक वारी आपां अपने कब्जे च ले लिया ना, ते फिर आपां छड्डदे नहीं। हुण आनंदगढ़ दे किले तक पहुंचे कौन? ते उस टाइम ते इन्हां ने अपने वल्लों हाथी तैयार कीता। तुसीं सारे जानदे हो इस इतिहास नूं। हाथी नूं उल्टा शराब पिलाई गई, जणी कि उहनूं नशे दे विच कीता गया। ਉਹਦੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਬਾੜ ਦੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੀ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। इन्हां दी एक कुटल नीति दी खबर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं पता लग गया, पहुंच गई उत्थों तक। गुरु दे प्यारे सिखां ने दस दिता भी सच्चे पातशाह आ नीति आ, कल नूं इस तरह का प्रोग्राम कर रहे ने। गुरु साहब ने बड़े सहज मते नाल, ठंडे मते नाल जिक्र किया, कोई गल नहीं, घबराओ ना। जे ओ हाथी लेके आ रहे हैं ना, मस्त हाथी, ते साडे कोले किहड़ा कोई कमी आ। असीं भी आनंदपुर साहब दे विच एवें थोड़ी बैठे आ। ते गुरु पातशाह दा इतिहासक बचन भी है ना, जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो। तां की आ साडे कोल भी हाथी है। संगतां हैरान ने, सच्चे पातशाह अपने कोले किहड़ा हाथी आ, प्रशादी हाथी आ। ते ये बेचारा गुणां दा धारनी है, इहदे विच गुण ने, पर ये लड़न वाला नहीं है, ये मुकाबला करन वाला नहीं है, इहदे च गुण नेगे। गुणां करके दा सत्कार आनंदपुर साहब दे विच। ते पातशाह ने इशारा कीता सी, आपां नूं पता दुनी चंद वाला। आप इस गल नूं सारे समझते हैं भी जिहड़ा दुनी चंद सी शरीर करके बड़ा बलवान सी, ताकतवर सी, कद काठ करके, शरीरक सत्या करके, ताकत करके बहुत तकड़ा सी। ये मझैलिया सी। गुरु साहब ने जदों दुनी चंद वाल इशारा किया ना, भी दुनी चंद नूं कह देवो भी गुरु साहब दा हुक्म है, ते कल नूं तां ना हाथी नाल मुकाबला करना, ते कल दी तैयारी कर ला। बख्शिश गुरु दी आ, किरपा गुरु दी आ। ते आपां नूं पता कई बार ना बड़े शरीरां वाले फेल हो जाते हैं ते छोटे शरीरां वाले पास हो जाते हैं। पर इत्थे वेखणी एक गल आ भी आपां शरीर नहीं देखना, इत्थे जिहने गुरु दा हुक्म मान लिया बख्शिश उन्हां ते हुंदी आ। विच तां गुरु ने वरतना ना, बंदे दी ताकत तां कोई बहुती नहीं है। अज भी साडा यही सुभाअ हुंदा, असीं गुरु दे नाल मिल के ना, गुरु नाल जुड़ के भी अपनी मत दी वरतों करते हैं ते गुरु ते विश्वास, गुरु दे बचनां ते भरोसा नहीं करते। अज भी साडा सुभाअ इह है। मैं अपने आप नूं कहां भी मेरा सुभाअ इह है, बाकी छड्डो इशारा तुसीं आप समझ लिओ भी साडे सारिआं दा सुभाअ गा, इक दा नहीं। बिरलिआं नूं छड्ड दो जिहड़े गुरु मत आसरे जिंदगी जिउंदे आ, नहीं तो असीं गुरु नूं रैं दिंदे आ, गुरु नूं
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਲ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵਪਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਵਾਪਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਉਵੇਂ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ 5-4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਜੀ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖੜੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਕਮਲਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੀ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਭਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਖਾਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੜੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਿਆ, ਮਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਗੋ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਾ, ਉਹ ਦਾਗ ਧੋ ਦੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੈਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਣਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਠ ਦੁੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਹ ਬਚਨ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਸਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਣ ਦੁੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਹਾਥੀ ਕਰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ। ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੀ ਆ? ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 10 ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਥੇਰਾ। ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹ ਬਚਨ ਵੱਸ ਗਏ।
ਵੀ जे गुरु कहंदा एक पासे 10 हाथी होण ते एक पासे पुੱਤ तू कल्ले ही बहुत आ ते दातिया तेरी बख्शिश होनी चाहिदी आ। ये शरीर मेरा नहीं, जिदे अमृत छकिया ना उस दिन बख्शिश करती सी। ये तन तेरा गा, ये मन भी तेरा गा, सब कुछ तेरा दातिया, इनू जिवें मर्जी वरत लै। तेरी अमानत है, तेरी अमानत नू जिवें चाहुना उवें वरत लै। मत्था टेकण तो भाव भी आही हुंदा, ठीक है ना। पर रोज गुरु साहब नू नमस्कार करते हैं, धनता दे योग आ, सत्कार योग आ। तुसीं बड़े सूझवान हो, सियाणे हो। नमस्कार करन तो भाव ही हुंदा दातिया ये तन तेरा, ये शरीर तेरा। ये गुरु साहब दे अगे झुक के प्रणाम कीते भी तन तेरा। जे गुरु दा तन आ तां गुरु दे लेखे लग जाना चाहिदा। फिर तू रख के भी की कराउणागा, ये तो रख के भी कराउणा। देखो गुरु साहब ये नहीं कहंदे भी ये शरीर नू 24 घंटे मेरे कोले बिठाई रख ते आपदे न्याणे भुखे मार ला। इशारा गा दातिया जिद्दों लोड़ पई इहनू वरत लई, तू तेरे वास्ते आ। ये आपां आम नहीं कहंदे भी ये वस्तु भाई तेरी आ, जदों मर्जी चाहे लै जा, रख ना रख, वरत ला ना वरत, मर्जी तेरी आ। मेरे वल्लों ऑफर आ, ये वहीकल, ये गड्डी, ये मोटरसाइकिल तेरा। हुण गुरु साहब नूं असीं नमस्कार करके ना यही जताउने हुन्ने आ दातिया ये शरीर ना तेरा, इहनूं जिद्दे मर्जी वरत लई, चंगे काम लई वरत लई, माड़े लई ना, चंगे लई जिथे मर्जी वरत लई। सच्चे पातशाह बचित्र सिंह कहंदा सच्चे पातशाह जिस दिन अमृत छकिया ना उसे दिन ही बख्शिश हो गई सी। ये तन तेरा, तेरे ही है ना, इनू जिथे मर्जी वरतदा। जे तू कहना गा भी हाथी ना मुकाबला करना बचित्र सिंघा, तू कला शेर वाधू आ ते 10 हाथी एक बन्ने आ जाण तां भी कोई परवाह नहीं है, ते सच्चे पातशाह बख्शिश करो जिवें तुहाडी मर्जी है। सुन बचित्र सिंह उठ दुलिया सेरा, हाथी करू मुकाबला की सिंघा तेरा। 10 हाथियां लई तू एक शेर बथेरा। सुन बचित्र सिंह ने गुरु दे वचनां नूं जा घोड़े ते काठी पाई। फिर देर नहीं लाई, बचित्र सिंह ने भी टाइम थोड़ा ही रहिंदा, जाके बब्बर शेर ने घोड़े ते काठी पाई ते गुरु साहब ने बख्शिश कीती। हथ विच नागणी ढाल श्री साहब बख्शिश कीता ते नाल बाबा उदय सिंह दी ड्यूटी लाई आ। जाओ तुसीं दोवां जणियां ने जाके बख्शिश करनी आ, इस मोर्चे नूं फतेह करनागा। ते ओह तुसीं सारे जाणदे हो भाई बचित्र सिंह ने हाथी नूं किवें मूहरे लायागा। ਇਹ ਉਹੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਐਸੀ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ, ਐਸੀ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰ 'ਚ ਧਸ ਗਈ। चलो इत्थे ना बड़ियां विचारां ने। साडी सिख कौम दे विच एक बहुत वड्डी कमजोरी आ, जिहड़ी गल गुरु साहब ने इतिहास दे विच घटना वापरी है ना, उहनूं असीं बहुत ज्यादा वड्डे पद्धर ते देड़न लगे आ, आपस विच लड़ी जाने रहने आ। लड़दे कौन ने? आम जनता नहीं, असीं लड़दे आ। कोई कहंदा जी अख च मारी, कोई कहंदा तवे नूं किवें चीर दूगी। जिमें मर्जी बजी, चाहे अख च बजी, चाहे तवे नूं चीर के ओह अंदर धस गई। बस इन्ना ही कहांगे, गुरु साहब दे बब्बर शेर ने गुरु दी बख्शिश लैके, गुरु ने कहा ना 10 हाथियां लई तू एक शेर बथेरा। जे गुरु कहंदा भी 10 हाथियां लई तू कल्ले ही वाधू आ, इहदे च वापरी की गल आ? गुरु दे बचनां दी कमाल आ, गुरु दे बचनां दी ताकत आ। इत्थे सानू जिवें कहंदे ना वाल दी खल नहीं पटनी चाहिदी भी अख च किवें वज गई, तवे नूं किवें चीर के लांघी। इस पद्धर ते सानू लड़ाई नहीं करनी चाहिदी। साडी कौम च इस गल ते अज लड़ाई चली जांदी आ। चलो सियाणे बंदे नहीं लड़दे, ਉਹ ਤਾਂ बस जिवें गुरु दा हुक्म आ, हुक्म ते भरोसा रखदे ने। गुरु दा वचन सी, बचित्र सिंह ने तां कहता मेरे च ताकत ही कोई नहीं, तैं ਇਹ ਖੇਡ ਪਰਤਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆਗਾ
ਤਵੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਗਣੀ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿਛਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਲਲਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਭੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੂਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਭੇਜੇ, ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਸਭ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਰ ਰਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਰੰਗੜ ਰਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਜਿੱਦਦਾ ਗਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਆਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੂਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਤੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਉਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਲੈਤੀ ਆ ਬੁੱਧ ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਹਾਥੀ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਸਭ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ, ਰੰਗੜ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, 4 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਰਸਦਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੋਟ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ।
ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੂਝ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠਹਿਰੋ, ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ, ਰਗੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਖਾਧਾ। ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਝੱਲ ਲੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਭੋ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੋਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਆ? ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ ਕੈਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਛੱਡ ਜਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਜਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਨਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਤੱਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਤਾ ਨਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਨੇਗੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰੀ ਆਪਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਯਾਰ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 10 ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਏ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੌਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਹਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਚੱਲ। ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਚੱਲ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਬਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕੇ ਦਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ?
क्यों फैसला किया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰਾਂ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆਓ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ? ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮੈਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਲੇ, ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਤੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਗਾ? ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 5 ਕਕਾਰ, ਕੰਗਾ, ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਭੇਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਜਿਆ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੜੀ ਮੱਠ, ਗੋਰ ਆਦਿਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ,
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਣਗੁਪਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਆਦਿਕ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਆਦਿਕ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਗਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਮਜ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਦਰ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਨੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਨੇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਗੱਲ? ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਗ ਜੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਗ ਜੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈ, ਤੱਕਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਲਿਖਦਾਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰਮੀ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬੁਝਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦਾ, ਵੀ ਤੈਂ ਦੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 1704 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 11, 12, 13 ਆਦਿਕ ਪੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਆ। ਦਸੰਬਰ 22 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਕਤ ਆਗਾ? ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬੱਚੇ, ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਰੋਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਗੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਰਸਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ, ਭੂਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਣਾ ਕੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ? ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਕੜ ਆਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆਏ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਸਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂ ਮੈਨੂੰ, ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ 5 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾਗਾ, 5 ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।